What happened, Rajeshwari? Today again your internet is not all right. You're going out and coming out. Okay. So again I repeat. Ekah, eka, ekam. Ekah is pullinga, eka is strilinga, ekam is napumsakalinga. For dvi, two, number 2. Adu dve nama sonnom aniki. Dvau is pullinga, dve strilinga, dve napumsakalinga. Both are same, mind you. Dve is the same for strilinga and napumsakalinga. Okay, so ekah, eka, ekam. Dvau, dve, dve. Okay. Trayah, trayah purushaha. Na kati purushaha santi ketrunga. Correct ah? இது 3D னு கூட எழுதிருங்க, நான் மார்க் கொடுத்துருங்க. பட் இதுவே எழுதினா நான் மார்க் கொடுக்க மாட்டேன். ஓகே. த்ரயஹ நல்லா கேட்டுக்கோங்க. புருஷஹ, புருஷௌ, புருஷாஹா. தட் இஸ் த வேர்ட். இப்ப த்ரயஹ, திஸ்ரஹ, त्रयः तिस्रः त्रीणि. त्रयः तिस्रः त्रीणि. For 4, चत्वारः. So the answer should be चत्वारः वेदाः सन्ति. पुरियदा इप्पो चत्वारः एदा वेदः is vedam is pullinga. So vedaha, kati vedaha santi. Chatvarah vedaha santi. So chatvarah chatasra. For 3 it is tisra strilinga. For 4 it is chatasra. Then chatvari. चत्वारः चतस्र चत्वारि. So now you can understand. एकः एका एकं. द्वौ द्वे द्वे. त्रयः तिस्रः त्रीणि. चत्वारः चतस्र चत्वारि. Ipo, the another main thing to be noted in this is madam, excuse me. Yes. Madam, the chatvaraga chatasraga va? Mama, chatasra da. Oh, chatasraga kadayadu. chatasra. Book la chatasraha kuduthirka. நான் தப்பா சொல்றேனா? ஒரு நிமிஷம் பாத்து. அந்த வித்யாலய புத்தகத்துல மேடம் முன்னாடி படிச்சிருக்கோம். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆமா, அதுல சத்தஸ்ரஹ இருக்கா? த்ரயஹ, ஆமா, திஸ்ரஹ, ஆமா, ஓகே, திஸ்ரஹ. அப்ப சத்தஸ்ரஹ வந்தானா திஸ்ரஹ தான் வரணும். பின்ன check it properly. நீங்க திஸ்ரஹ தான சொன்னீங்க மேடம், கரெக்ட்டா தான சொன்னீங்க? திஸ்ரஹ தான் சொன்னேனா? ஆமா, திஸ்ரஹ தான் சொன்னீங்க. இல்ல நீங்க திஸ்ரஹ கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. இல்ல அவ கேக்குறது சத்வாரஹனா சத்தஸ்ரஹ தான். சத்தஸ்ரஹ தான் வரும். சத்தஸ்ரஹ தான். சத்தஸ்ரஹ தான். சத்தஸ்ரஹ சொன்னீங்க, இப்ப சத்தஸ்ரஹன்னு சொல்றீங்க. சத்தஸ்ரஹ தான் சொல்றேன். கரெக்ட்டா ரைட். Okay, that's what I was thinking, whether I said tisra also wrongly. Okay. Chatasraha, chatvarah, chatasraha, chatvari. Trayah, tisrah, trini. Okay. Idla vanda main point. Thank you Shanti for bringing it to my knowledge. That's I was going to do a mistake. And ipo vanda main enna note pannona, ஏக்கஹ வந்து ஏகவச்சனத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். துவே துவௌ துவே வந்து த்விவச்சனத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம
துவங்கிறது த்விவச்சனத்துக்கு மட்டும்தான் வரும். திரயஹலேருந்து பகுவச்சனத்துக்கு. ஓகே, திரயஹலேருந்து பகுவச்சனம். So this is what we have to understand. And up to 4 only linga bedam is there. From pancha shabda no linga bedam. Okay, no linga bedam, only the vibhakti will be there. Okay, that is actually not there for pravesha syllabus, but you can just keep it in your mind. Okay, only thing you have to notice: ekah eka ekam, dvau dve dve, trayah tisrah त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि. அப்புறம் பஞ்ச தான் வரும். ஓகே, பஞ்ச षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और एकोनविंशति, then विंशतिः. Okay, up to 20, that is there. Okay, yes. So I think this is clear now. Saraswati madam, are you clear? Yes madam, thank you. Okay. Madam, ஒரு டவுட், சத்துர் அப்படிங்கறது எப்ப வரும், எதுல வரும்? சதுர்வேதம், சதுர்வேதம்னு சொல்லலாமா, பட் நம்ம நம்பர்னு கேட்கும்போது வராது. ஓகே, நீ நம்பர் கேட்கறோம்ல, கத்தி. ஓகே, சதுர், அப்ப வந்து நம்ம வந்து நம்பர் தான் சொல்லணும். அப்ப சத்வாரக தான் சொல்லணும். ஆமா, அப்ப சத்வாரக சத்துர் சொல்லணும். ஓகே, அப்புறம் நீங்க சத்துர் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து என்ன ஆகும், சதுர்வேதான்னு சேர்த்து எழுதணும். ஓகே ஓகே, that spelling itself will go wrong. ஓகே, சதுர்வேதஸ்ய அப்ப 4 வேதங்கள் சேர்ந்து வந்துரும். சதுர்வேதம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதணும். சதுர்வேதஸ்ய 4 வேதங்களுடைய பிரஜாபதி, 4 வேதங்களுடைய கடவுள், சதுர்வேதஸ்ய பிரஜாபதி அப்படிலாம் வரும். நம்ம எண்ணிக்கையா சொல்லும் போது வந்து சத்வாரக அப்படிதான் சொல்லணும். அவ்வளவுதான் சொல்லணும். புரியுதா? ஓகே, இல்ல சத்வாரக வேதகா சந்தி சொல்லக்கூடாது இல்லையா? என்ன சார்? சத்வாரக வேதாக சந்தி சொல்லுங்க. கரெக்ட், அப்படிதான் சொல்லணும். சத்வாரக வேதாக சந்தி, வேதாக சந்தி, ரைட். வேதாக, வேதः வேதௌ வேதாக, வேதாக வேதாக சந்தி. ஓகே, தன்யவாதம். So I think I've made it clear to you this question. இன்னொரு question மேடம், அது மாதிரி வே தர்ஷனானி ஸ்தகா தானே வரும். ஆமா, ஆக்சுவலி பார்த்தானா வே தர்ஷனானி ஸ்தகா, ஒருத்தர் அதை எழுதியிருந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. which is right, which is the right way to write. பட் இந்த நான் இப்ப கேட்ட கொஸ்டின்ல நீங்க சந்தி போட்டிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. பிகாஸ் I told you, no, which I have not taught. நான் தகாத எழுதிருந்தேன், அதனால தான் கேட்டேன். யாரோ ஒருத்தர் எழுதியிருந்தா வே தர்ஷனானி, நான் தான் ராஜேஷ் நான் தான் எழுதிருந்தேன். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, அப்படி வந்தானா ராஜேஸ்வரி மேடம், நீங்க வந்து துவே அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து தர்ஷன், இப்ப நம்ம கொஸ்டின் என்ன, கத்தி தர்ஷனானி சந்தி, கரெக்டா? ஆமா, இப்ப நீங்க துவே போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதிருக்கணும் அங்க? தர்ஷனே தர்ஷனானி ஸ்தகான்னு போட்டேன். அதான், ஆமா. ஆனா அங்க வந்து நியாயமா பார்த்தானா தர்ஷனானி வரக்கூடாது, கரெக்டா? ஓஹோ, ஆமா. ஏன்னா நீங்க துவே சொன்னீங்கன்னா இப்ப த்விவச்சனத்துல என்ன வரணும்? தர்ஷனம், தர்ஷனே, தர்ஷனானி தானே? ஆமா, கரெக்டா? புரியுதா உங்களுக்கு? அப்ப தர்ஷனே வரணும் இல்லையா? நீங்க சகா போட்டா தர்ஷனே வரணும். புரியுதா? கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே, புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்தது this is one part of the question where you thought we should know. Okay, the other part of the question is, மேடம் நீங்க 3 இது கொடுத்தீங்க, அந்த 3 எங்களுக்கு புரியல. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு தே கொடுத்தேன், அப்புறம் தாகா கொடுத்தேன். ஓகே, அப்புறம் வந்து
தானி கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. தே தாஹா தானி. இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா தேங்கிறது இப்போ நான் கீழே கொடுத்துருப்பேன். ஸ்ரீலிங்கம் நபும்சகலிங்கம் புல்லிங்கம், நபும்சகலிங்கம் ஸ்ரீலிங்கம் புல்லிங்கம், புல்லிங்கம் ஸ்ரீலிங்கம் நபும்சகலிங்கம். இப்போ நான் 3 கொடுத்துருக்கேன்னா தே தே வந்து இப்போ 3மே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிலேட்டிவாக தான் அந்த ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். நத்திங் டிஃப்ரெண்ட், இந்த ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும். இப்போ தேங்கிறது நீங்க கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணினேன்னா தேங்கிறது எதோட ப்ளூரல்? சஹ தௌதே. ஸோ அது வந்து புல்லிங்க, அப்போ புல்லிங்க வந்து. தாஹா எதோட ப்ளூரல்? தாத்தே தாஹா, அதோட ப்ளூரல். தானி எதோட ப்ளூரல்? தத்தே தானி, நபும்சகலிங்க. அப்போ புல்லிங்க ஸ்ரீலிங்க நபும்சகலிங்க இடத்துல நீங்க டிக் பண்ணணும். ஓகே. அதே மாதிரி விரக்ஷாஹா, விரக்ஷா, விரக்ஷக, மாலா, வேற ஏதோ புஸ்தகம் அப்படி கொடுக்குறேன்னா திருப்பியும் புல்லிங்க. விரக்ஷகனா புல்லிங்கம், மாலானா ஸ்ரீலிங்கம், புஸ்தகம்னா நபும்சகலிங்கம். இது எப்படி மாற்றி கொடுத்தாலும் நீங்க வந்து அந்த லாஜிக்கை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டேன்னா அந்த கொஸ்டினை வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம். இப்போ கச்சதி கச்சதக கச்சந்தி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த கச்சதக மட்டும் நடுவில் இருக்கிறத விட்டுருந்தானா அதுல கச்சதக. நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ணினது எதுல அப்படின்னா இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல ஆமஹல தான் அகம், அதுல வந்து மகான்னு போட்டுட்டான், மீ போடுறதுக்கு பதிலா அகம் தாவாமி தாவாமக தாவாபக அப்படின்னு இருந்தது வச்சுக்கோங்க. அகம் வந்தா தாவாமி தானே வரணும். ஸோ these are some things that you have to know. 3 கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா அந்த 3க்கு உண்டான லிங்கம், தட் இஸ் த மாடல் பேப்பர் ஆல்சோ தட் ஐ கேவ் யூ. அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் அப்படிதான் இருந்தது. இது அது அப்படி இப்படி இருந்தா இப்படி, இது எந்தது? இது லிங்கம், இது வச்சனம், பகுவச்சனம், ஏகவச்சனம், த்விவச்சனம், புல்லிங்கம் ஸ்ரீலிங்கம் நபும்சகலிங்கம். Okay. So there are even questions asked on whether it is Guditaakshara or Samyuktaakshara. I think first classly நான் சொல்லியிருக்கேன் what is Guditaakshara and what is Samyuktaakshara. ஒரு அக்ஷரத்தோட வவல் ஸ்வரா சேர்ந்தானா அது Guditaakshara. ஒரு அக்ஷரத்தோட இன்னொரு அக்ஷரம் சேர்ந்தானா வியஞ்சனமும் சேரும்போது தான் இது Samyuktaakshara. இக்கு பிளஸ் ஆ இக்க, that becomes Guditaakshara. Ik plus ka is ikka, that becomes Samyuktaakshara. So that is the main difference between Samyuktaakshara and Guditaakshara. Rather than in the test now கேட்கல, I think I should ask you. So Guditaakshara அப்படின்னா will be writing ik plus a அப்படின்னா ka. Okay. Ip plus e na that is Guditaakshara. Whereas ip plus sa. Very sorry. எப்போ கேக்குறது? Yeah. Those who have entered now please mute. Yeah. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து இந்த இக்துவாங்கிற ஒரு வேர்டு கொடுத்துருந்தேன். இக்துவா. அப்போ இக்கு பிளஸ் இத்து பிளஸ் இவ்வு பிளஸ் ஆ, அது ரொம்ப ஈஸி. அதை நீங்க வந்து நிறைய பேர் ரைட்டா பண்ணியிருந்தேன். ஆனா அதுக்கு கீழே இருக்கிற தஸ்ய அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன். தஸ்யல வந்து இத்து பிளஸ் ஆவன், அதை அந்த ஆவன் நிறைய பேர் விட்டுட்டேன். இத்து பிளஸ் இசு பிளஸ் இ அப்படின்னு போட்டுட்டேன். அது வந்து அதாவது எவ்ரி லெட்டர் ரைட்டிங் Samyuktaakshara, எவ்ரி லெட்டர் யூ ஷுட் டேக் இன்டு கன்சர்ன். அது என்ன மாத்திரா இருக்கு, அதுல அக்காரா இருக்கா, ஆக்காரா இருக்கா, இக்காரா இருக்கா, ஈக்காரா இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்த்துட்டு அப்புறமா Samyuktaakshara பிரிக்கும் போது நீங்க எழுதணும். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் கேர் when you are doing the test. Anybody has got any other doubt? Rajeshwari madam, did I make it clear to you? Rajeshwari Srinivasan madam. ஆமா, எனக்கு சரியா புரிஞ்சுது மேடம். இப்போ நல்லா புரிஞ்சுது. இப்போ புரிஞ்சுதா என்ன பண்ணணும்னு? ஆமா, புரிஞ்சுது இப்பதான். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். அந்த மேடம்
சொல்லுங்கம்மா. தான் அந்த 4 மிஸ்டேக் வந்துருச்சு, இல்லைன்னா அந்த 25 வந்துருக்கும் எனக்கு மார்க். யாரு நீங்களா? ஓகே ஓகே. Don't think of marks and all that. Okay, this is only நான் திரும்ப சொல்றேன், மார்க் கொடுக்கறதுக்கு காரணமே வந்து எதனாலன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எங்க. அதுவும் நான் ஒவ்வொருத்தரோட தப்பையும் பக்கத்துல அதுக்காகவே எழுதி தான் அனுப்பிச்சேன். ஓகே, கரெக்ட். ஸோ தட் யூ ஷுட் நோ வேர் யூ ஹவ் கான் ராங். அவ்வளவுதானே தவிர டோன்ட் திங்க் யூ ஆர் நாட் ஸ்கூல் கிட்ஸ் டு கெட் 25 out of 25 and all. வேர் இஸ் டூ மிஸ்டேக், அதை நம்ம திருத்திக்கணும், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த கொஸ்டின் மெத்தட் தெரியாதனால தான் அப்படியாச்சு. So now you understood the method. ஓகே. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன தெரியறது அப்படின்னா இதுல இருந்து மேடம் ஒரே சாரி மேடம், அந்த திருப்பி அந்த குணிதாட்சரம் அது சொல்லுங்களேன், அது எனக்கு சரியா காலைல வேலை, அது நான் எழுதிக்கிறேன் சரியா. ஓகே. நிர்மலா மேடம் நீங்க முதல் கிளாஸ்ல இருந்து இருக்கேன். ஓகே, நான் டெல் யூ அகைன். ஓகே, அதாவது குணிதாட்சரம் சம்யுக்தாட்சரம் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? குணிதாட்சரம்னா ஒரு அக்ஷரத்தோட ஒரு ஸ்வரா செய்கிறது. ஸ்வராட்சரம் ஸ்வராட்சரம்ங்கிறது ஒவல், வியஞ்சனாட்சரம்ங்கிறது கான்சனன்ட். இப்போ அந்த கான்சனன்ட் வந்து நமக்கு வந்து முதல்ல எப்படி இருக்கு, நம்ம தமிழ்லயே எப்படி இருக்கு, இக்கு பிளஸ் ஆ வந்து காங்கிறோம். கரெக்டா? அதை நீங்க வந்து மெய் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவேன், உயிர் எழுத்துன்னு சொல்லுவேன். உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்தாதான் உயிர்மெய் எழுத்துன்னு சொல்லுவேன். ஓகே, நீங்க அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. இஃப் யூ நோ தமிழ், இஃப் யூ ஆர் ரைட்டிங் இன் தமிழ், அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதர்வைஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் தமிழ் ஆல்சோ. இப்போ ஸ்வராட்சரம் ஆ இருக்கு, இக்கு. இப்போ நம்ம வந்து நியாயமா நம்ம எப்படி வர்க்கம் படிக்கணும், கவர்க கங்க அப்படின்னு படிக்கிறோம், கவர்க. ஆனா நியாயமா நம்ம எப்படி சொல்லணும், அதை கு 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 இப்படிதான் சொல்லணும். அது சொல்லும் பொழுது, ஏன்னா எல்லாமே ஹலன்ஸோட தான் இருக்கும், எல்லாமே வெறும்னா லெட்டரா இருக்காது. நம்ம தமிழ்ல ஈஸியா இக்கு இங்கு இச்சு இஞ்சுன்னு சொல்லிடுவோம். பட் இங்க வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும், கு 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 இப்படிதான் சொல்லணும். அதையே என்ன சொல்றாங்கன்னா இக்கு இங்கு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா இக்குன்னு சொன்னானா முன்னாடி சில பேருக்கு வந்து ஈ போட்டுருவாங்க. அதையும் நம்ம டெஸ்ட்ல ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காங்க, ஈய போட்டுட்டு இக்கு போட்டுருக்காங்க, இக்கு வாக்கு. ஸோ சி அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது தான் வரும். ஸோ அதனாலதான் இக்கு சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க. கு அப்போ இந்த இந்த கா வித் அலன் அதை வந்து குவ ஆ ஓட சேர்த்தானா காவல். ஸோ த கான்சனன்ட்டும் வொவலும் சேரணும். வியஞ்சனாட்சரம் joining with swaraksharam, that is called gunitaksharam. ka புரியுறதா? அதுதான் குணிதாட்சரம். அது சம்யுக்தாட்சரம் கிடையாது. அது வந்து சம்யுக்தாட்சரம் கிடையாது. இப்போ நீங்க நான் வந்து கா கா இப்போ நான் எழுதுறேன் கா அப்படின்னு எழுத சொன்னா நீங்க எப்படி எழுதுவேன்? இக்கு பிளஸ் ஆ, அது கா. That is not a samyuktaksharam. But if I say twa, so how it will come? Tu, ta with halan, v with halan, then a. So here two consonants are joining together. Okay, the simple புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டு consonants சேர்ந்தா that is called samyuktaksharam. One consonant to one vowel சேர்ந்தா that is called as gunitaksharam. Yes, Nirmala, are you able to follow now? Yes, madam. Super. Thank you, madam. Okay. So, மேடம் அது என்ன அக்ஷரம்? அந்த ஸ்வரமும் வஞ்சனமும் சேர்ந்தா அந்தாட்சரமா? குணிதாட்சரம். குணிதாட்சரமா? குணிதாட்சரம். 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 Okay. So now what you have to see is, now இப்போ நம்ம வந்து we'll go to the prathama vibhakti again. திரும்பவும் பிரதமா விபக்தி. இப்போ நான் வந்து ராம அப்படிங்கிற சப்தம் கொடுத்தேன்னா the first டேயே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ராமங்கிற சப்தம் இது சொல்லி பிராத்திபதிகம். பிராத்திபதிகம்னா என்னன்னா மூல சப்தம். மூல சப்தம் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். அந்த மூல சப்தத்துக்கு நம்ம வந்து we add things, பிரத்யை ஆட் பண்ணுவோம்.
when we add something only we get the vibhakti. Okay, இந்த பிரதமா விபக்தி எப்படி வருது? நம்ம ராமன் இருக்கிறத வந்து ராமஹ, ராமௌ, ராமாஹா. பிராதிபதிக்கம் மட்டும்தான் கொடுப்பா உங்களுக்கு. பிராதிபதிக்கம் கொடுத்துட்டு உங்களை எல்லா விபக்தியும் எழுத சொன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட். அதுல முதல் லெட்டரை வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ராமனா, அது அப்படியே ராமன்னு எடுத்து எழுதக்கூடாது. ராமா இஸ் ஒன்லி த பிராதிபதிக்கம். அகாராந்த புல்லிங்க ராம சப்தஹ, ராமஹ, ராமோ, ராமாஹா இது பிரதமா. இதுதான் நம்ம சொல்லணும். ராமம், ராமோ, ராமானு இது த்விதியா. அப்படி ராமேண, ராமாபியா, ராமைஹி இது திருத்தியா. ராமாய, ராமாபியா, ராமேபியः இது சதுர்த்தி. ராமாத், ராமாபியாம், ராமேபியः இது பஞ்சமி. ராமஸ்ய, ராமயோः, ராமாணாம் இது ஷஷ்டி. ராமே, ராமயோः, ராமேஷு இது சப்தமி. ஹே ராம, இந்த இடத்துல விபக்தி வராது. ஹே ராம, ஹே ராமௌ, ஹே ராமாஹா இது சம்போதன பிரதமா. Clear? This is how it is going to be every time. இப்போ வந்து we have to start studying the shabdas. So pratama vibhakti என்ன சொல்லிருக்கேன்னா, pratama vibhakti is mainly the kartrupadam. Kartrupadam means subject. यह कर्ता अस्ति तत् कर्तृपदम अस्ति. यदि कर्तावो action பண்றாரோ அவர்தான் கர்த்தృపதம். whoever does the action is the subject. karta, whatever he does, is the kriya padam. kartupradam, kriya padam should agree with each other. அததான் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏகவச்சனத்துல இருந்தா கர்த்தானா ஏகவச்சனத்துல தான் கிரியா பதமும் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ராமா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கோம். ஓகே, ராமஹ மித்ரேண சஹ கிரீடதி. இப்போ ராமா இஸ் பிளேயிங் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மித்ரேண சஹ. இப்போ மித்ரேண ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சஹ, that is திருத்தியா விபக்தி. we will study later. இப்போ the friends ஓட விளையாடுறாங்கிறதுக்காக the verb will not become that கிரீடந்தி வராது. The verb is with what? It is only related to Rama. Ramah kridanti. Kena saha kridanti? Mitrena saha kridanti. That is Tritiya. But the main Kartrupadam is Ramah. Ramah kim karoti? Kridati. Puriyarada? Again and again, don't confuse yourself. So, இந்த இப்போ நான் சஹ கச்சதி கொடுத்தானா வெறும்னு கச்சந்தி எழுதிட்டு இந்த பக்கம் தே எழுதலைன்னா தப்பு. அதையும் லெஃப்ட் சைட் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், ரைட் சைடில் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன்னா both of that should be matching with each other. They should go in accordance with each other. ஏன்னா சப்ஜெக்டும் வேர்பும் ஒன்னோட ஒன்று அக்ரி ஆகணும். அதை மட்டும் மனசுல கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும். இந்த பக்கம் எல்லாம் ப்ளூரல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் சப்ஜெக்டும் ஆகணும். ஒன் திங் ஆல்வேஸ் கீப் இன் யுவர் மைண்ட், எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருந்தாலும், ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ், எத்தனை வேர்ட்ஸ் வேணா இருக்கட்டும், தே கேன் பி என் நம்பர் ஆஃப் vocabulary, இருக்குது. பட் அந்த என் நம்பர் ஆஃப் vocabulary will have Pratama Purusha only. Nalla, this is a very important point that we all should keep in our mind. In all the Kriya Padams, in all the verbs, எல்லாமே வந்து பிரதம புருஷாவா தான் இருக்கும். Except only two things. அது என்ன? இந்த மத்தியம புருஷ
and uttama purusha. எது அது uttama purusha is only I we to we. aham ava vayam. madhyama purushala tvam yuva yuyam. இத தவிர நீங்க எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. I and you தவிர வேற எந்த வேர்டு எது வந்தாலும் it is going to be within prathama purusha. Okay, so dog பத்தி சொல்லணும்னாலும் it is going to be prathama purusha. shunakah gacchati. shunakah gacchami சொல்லக்கூடாது. உங்களுடைய நாயாவே இருக்கலாம் அது. கச்சாமி சொல்ல முடியாது. நம்மள சொல்லும் போது மட்டும் அகம் கச்சாமி. எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்கள யூ ஆர் கோயிங் சொல்லும்போது துவம் கச்சசி. So the ami avaha amaha, that is for uttama purusha. Si thaha tha, that is for madhyama purusha. மற்றது எல்லாமே வந்து பிரதம புருஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். இது நம்ம ஒரு மனசுக்குள்ள அப்படியே keep it in mind always. Everything will be within the prathama purusha. Okay, so regarding the first lesson, மெயினா லிங்க பேதம் புரிஞ்சுக்கணும். லிங்க பேதம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? ஏகஹ ஏகா ஏகம், द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि. இந்த 4 நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் லிங்க பேதம் உண்டு. பஞ்சல இருந்து ஆரம்பிச்சானா லிங்க பேதம் கிடையாது. So this is one thing mainly we have to note. Okay, and eka is always in ekavachanam only. Dvi, that is dvau dve dve, is only dvivachanam. From 3 trayah, it is to n number, it is always only bahuvachanam. So உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஏகஹா ஏகா சப்தால வந்து விபக்தி உண்டு. நான் தான் சொன்னேன் எல்லாத்துலயும் விபக்தி உண்டு. சர்வநாம மாதிரியே வந்துடும் விபக்தி. 7 விபக்தியும் வரும். ஆனா என்ன வரும்? ஏகாக்கு மட்டும்தான் வரும். அப்ப ஏகஹ ஏகம் ஏகே அப்படி நம்ம சஹா தேன் தம் தேன அப்படி வருது இல்லையா, அதே மாதிரி தான் வரும். ஏகஸ்மின் தஸ்மின் வர்ற மாதிரி ஏகஸ்மின். ஸோ ஒரு சந்தேகம் மேடம், சொல்லுங்க. பாதத்வயம்னு சொல்றாங்க சில சமயம் சொல்லும் போது. ஆமா சொல்லலாம். ஹஸ்தத்வயம் பாதத்வயம்னு சொல்றாங்க. அப்போ துவயம்னு வராம துவேன்னு வராம அது எப்படி துவயம்னு வரும்? அது வந்து that becomes a compound word, sir. ஓஹோ. That all you study when you go to the 3rd level. சரி சரி, ஓகே. அது சாதாரணமா ஸ்லோகத்துல வரும்போது அதுக்கு ஆமா ஆமா அது பாதத்வயம் வந்து that's a compound. மித்ரத்வயம் அதெல்லாம் காம்பவுண்ட் வேர்ட். சரி. It is not a single word. A single word தான், ஆனா 2 வேர்ட். இப்ப நம்ம இங்கிலீஷ்ல எப்படி goodness அப்படினு சொல்றோம், good அது followed by a suffix அந்த மாதிரி தான். Okay, சரி ஓகே. Now we are talking only of numbers. Okay, as Parvati madam asked about அது மாதிரி தான். No Shamyata, sir. You can always ask your doubt. You can be here to clarify only. Okay. Okay. So you have to note all this. And again I repeat, 3 இது கொடுத்திருந்தானா எந்த லிங்கம் எந்த வச்சனம் அப்படிதான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, இல்லைன்னா அது ஆர்டர் ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. ஒரு 4 லெட்டர் கொடுத்து இது எந்த வர்க்கத்துல வருது, கவர்கவா சவர்கவா இப்படி எல்லாம் கூட கேட்பாங்க. ஈஸியா கூட கேட்பாங்க. So whatever it is, please try to understand. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் அந்த கொஸ்டினை பாருங்க. ஏ தே தாஹா தானி வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன, எல்லாமே பூங்கலாவே இருக்கு. அப்ப இங்க தே வந்து எது வந்திருக்கு, அப்போ இது கீழே பின்னாடி என்ன வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு டூ இட். ஸோ தட் இஸ்
That why I gave you this Google form is that to make you sharp. So of course, writing you have to write. That is very important. ஏன்னா writing ஒன்று ஞாபகம் இருக்கு. Please இந்த ரெண்டுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியணும். ஏன்னா ஜலம்க்கு நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், ஜலம்க்கு சலம் போட்டிருந்தேன். சா வர வேண்டிய இடத்துல ஜா வந்தது, ஜா வர வேண்டிய இடத்துல சா வந்தது. ஸோ அந்த யார் தப்பு பண்ணியிருக்காரோ அவள் வந்து கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எழுத்து மட்டும் கொஞ்சம் எழுதி பாருங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் யூ யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் குட். ஐ வில் நாட் சே எல்லாருமே நல்லா எழுதுறேன். கொஞ்சம் ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் ட்ரை டு ப்ரெசென்ட். திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் யுவர் ரைட்டிங். கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. when you start presenting இந்த லெசன்ல வந்து there is no match the following. next லெசன்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் match the following எல்லாம் வரும்போது they will be normally they will give you match the following. so match the following எல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து எழுதும்போது நீட்டா எழுதினாதான் you see our aim is to learn. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அந்த மார்க் எடுத்துட்டு நம்ம ஒன்றும் வேலைக்கு போகிறது இல்லை. பட் டு கெயின் நாலேஜ் ஆல்சோ வி ஹேவ் டு கெயின் இட் தி ப்ராப்பர் மேனர். என்ன பண்ணினாலும் அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும். பட் வி ஹேவ் டு டேக் கேர். பிகாஸ் நம்ம எல்லாருமே ஆசைப்படுறோம் படிக்கிறதுக்காக. ஸோ நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஒரு 2 மார்க் குறைஞ்சா கூட ஐயோ ஏன் குறையிறதுன்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நினைக்கிறது பெருசு இல்லை. அட் த சேம் டைம் வி ஹேவ் டு லுக் டு இட். அண்ட் மெனி ஆஃப் யூ ஆர் அவசரம், கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ், ரொம்ப அவசரம், தேவையே கிடையாது. ஐ ஹேட் given you time up to 4:30 to do the paper. Everybody had finished by 4:15 itself. If you had gone through once more, you would have found out, aha, நம்ம இதை தப்பா எழுதியிருக்கோமேன்னு சொல்லிட்டு. There was no hurry in submitting the paper. I didn't ask you to submit. Okay? So this is all about the test, what we have seen. So we'll go. And one more thing I just wanted to tell you, and I was asking your suggestion also. ஒரு நாள் நம்ம வந்து I thought we will allot for doing our grammar and one day for the book. Anybody has got any different view in this? Yes. Anybody can say anything? வேற ஏதாவது வியூ இருக்கா இல்லை இப்படியே பண்ணலாமா? ப்ரே பண்ணலாம் மேடம். பண்ணலாமா? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு madam. Whatever you feel correct, you can do that. That's my because what I thought is இல்ல விபக்தி வந்து எனக்கு என்னமோ நீங்கள்லாம் விபக்தி வந்து நம்ம சாதாரணமா விபக்தி படிச்சது வேற, பிரவேசால விபக்தி படிக்கிறது வேற. பிரவேசால we have to learn விபக்தி with a set of rules இல்லாம நம்ம விபக்தி படிக்க முடியாது. சும்மா நம்ம ராமோ ராமாஹா அப்படி ராமான் அப்படிங்கிறது த்வித்தியா விபக்தின்னு படிச்சிருவோம். ஆனா எங்கெல்லாம் த்வித்தியா விபக்தி வரணுங்கிறதுக்கு there are a set of rules. So what I thought is, if I start giving you simultaneously the set of rules with vibhakti and with lakaras are no rules at all. பார்க்காம படிச்சுக்கணும், இது வந்தா இது வரும். there are some special verbs. அந்த ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸை மட்டும் கண்டிப்பா நம்ம பைஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த கிரு தாத்து, ஸ்ரு தாத்து, ஜன் தாத்து, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 தாத்து இருக்கு. இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம். அது நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் பார்க்காம படிச்சுட்டா தான் சரியா வரும். வேற வழி கிடையாது. அதில் பட் இந்த கிராமர் கிளாஸ் என்னைக்கு எடுக்கிறீங்க ஜி? வெனஸ்டேயா? ஓகே, தேங்க் யூ ஜி, தன்யவாதங்கள் ஜி. டெஃபினட்டா எந்த கிராமர் சொல்றேன்? இந்த பிரவேசாலேயே நான் எங்களுக்கு இந்த தக்ஷின் பாரத்தில் இருக்கிறதுனால அவள் வந்து சண்டே மண்டே டியூஸ்டே கிளாஸ் வைக்கிறா. அதான் எங்களுக்கு வந்து நீ உங்களுடைய கிளாஸஸையும் மிஸ் பண்ண முடியாது. உங்களோட I'm taking grammar for my Shankarapuram students. That I thought that class. சரி. எங்களுக்கு பிரவேசாக்கு என்னன்னைக்கு ஜி கிளாஸ்? Thursday, Monday and Thursday only. Monday and Thursday. மண்டே மட்டும் அவள் 2:30 to 3:30 கிளாஸ் வைக்கிறா. 3:30க்கு நாங்கள் வந்து ஜாயின் ஆகிடுறோம். Thursday டெஃபினட்டாக ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். Thursday கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே வந்துடுறோம் ஜி, டெஃபினட்டாக. Okay. Thursday what we'll do, every Thursday we'll do grammar every Thursday. धन्यवाद जी. Okay. Just mute yourself. Yeah. Okay. So now I hope all of you are thorough with the
prathama vibhakti where it should come. Prathama vibhakti is only kartru padam. திருப்பி நான் சொல்றேன் கர்த்ரு பதம். ஏன்னா அடுத்த பதம் நான் சொல்லுவேன் தித்தியா விபக்தி போகும்போது. அப்ப நான் கேட்பேன் இது எது கர்த்ரு பதம் அப்படின்னு கேட்பேன். அப்ப நீங்க சொல்லணும் இந்த வேர்டை. We have to start knowing the Sanskrit terms also. So kartru padam, prathama vibhakti is always kartru padam. Kriya padam, kartru padam, kriya padam. Kartru padam and kriya padam will go together in the active voice. Okay, in the kartari. நீங்க நிறைய புக்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் புக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தரியில வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் நம்மளும் நிறைய படிச்சிருப்போம், நம்ம இங்கிலீஷ் கிராமர்ல படிச்சிருப்போம். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல தான் சப்ஜெக்ட் ஆக்டிவா இருக்கும், பாசிவ் வாய்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து கர்மணி. அதனால whenever the sun, இப்போ நம்ம கர்மணி படிக்க போறது கிடையாது. whereas in தக்ஷிண தமிழ்நாடு people they will be studying கர்த்தரி கர்மணி, பட் நம்ம உத்தர தமிழ்நாட்டுல கர்த்தரி கர்மணி கிடையாது. ஸோ கர்த்தரியில ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அந்த இதுல எப்பொழுதுமே இந்த கர்த்தரி சென்டென்ஸ், இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ், the subject will be the prathama vibhakti only and the verb will go with the subject. இப்போ நம்ம முதல் லெசன்ல நிறைய பார்த்தோம். அதனால நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் நீங்க எடுத்துட்டேன்னா it is mainly based on the subject and verb. Subject verb. Subject வந்து is always what is that? It is a noun. It is a noun. It is a அதாவது எப்படின்னா ரெண்டு இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல. ஒன் இஸ் சுபந்தம், அது இஸ் நாமபதம், அது பெயர் சொல் தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி நாமபதம். இன்னொன்னு வந்து கிரியாபதம். கிரியாபதம் இஸ் a verb. That is the action word. So நாமபதம் கிரியாபதம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிரதமா விபக்தியோட நாமபதத்தோட பிரதமா விபக்தியோட கிரியாபதம் சேரும்போது you must not say இது வந்து இது ஏகவச்சனம் தான், இதுவும் ஏகவச்சனம் தான். ஆனா அது வந்து விபக்தி, பிரதமா விபக்தின்னு சொல்லுவோம். இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பிரதமா ஷஹன். புரியுது? இது வந்து I will be also prathama vibhakti aham. Okay, asmat shabdaவோட aham prathama vibhakti தான். ஆனா இங்க சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? உத்தம புருஷ ஏகவச்சனம். இப்ப துவம் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம்? அதுவும் ஏகவச்சனம், பிரதமா விபக்தி, யுஷ்மத் சப்த. ஆனா இங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவோம்? இதோடு துவம் லிகசி, நீ எழுதுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லும்போது that likasi will be madhyama purusha. ஓகே, சோ இது மட்டும் நம்ம மனசுல கரெக்டா வச்சுக்கணும். இது த்விவச்சனமா இருந்தா இங்கேயும் த்விவச்சனம் வரணும், இங்க பகுவச்சனமா இருந்தா இங்கேயும் பகுவச்சனம் வரணும். சோ இந்த பிரதமா விபக்தி இந்த சப்ஜெக்டும் வேர்பும் மட்டும் ஒன்னோட ஒண்ணு they should be together. They should agree with each other. That's the right thing. Agree with each other. So I hope we are clear with this. So next we will just go to the Atmanepadi. The third lesson, I'm just touching the Atmanepadi today. So that I think all of us, it has to be learnt on our own. Okay. The first one, I will just start with the Tritiyaha Pataha. And the rendu paadathli indha sandehumum illallama. Third ku poren inniki. Sandeham nasti. Okay. Sandeham nasti. Okay, agrima gacchamaha. Let us go further. Tritiyaha Pataha. மூன்றாம் பாடம். நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு பாடம் எடுக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்? அதோட சூக்தியை படிக்கணும். ஓகே, சூக்தி. சோத்சாஹானா நாஸ்ய சாத்யம் நராணாம். ஓகே, நல்லா பாருங்க. சோத்சாஹானா நாஸ்ய சாத்யம் நராணாம். ஓகே, சோத்சாஹானாம் நாஸ்தி அசாத்தியம். அது அப்படி பிரிக்கணும். அது சந்தியால நாஸ்தி அசாத்தியம் வந்திருக்கு. நாஸ்தி சோத்சாஹானம்
सोत्साहानां नास्ति असाध्यां नराणाम्. Okay. Asadhyam we know in Tamil. Okay. And naranam, narana manushan. Naranam is Shashti Vibhakti Bahuvachanam. Okay. So அது அர்த்தமே கொடுத்திருக்காங்க. ஆர்வம் கொண்ட மனிதர்களுக்கு சாதிக்க முடியாதது என்பதே இல்லை. சோத்சாகானாம் அப்படின்னா ஆர்வம் உடையவர்கள். சோத்சாகானா ஆர்வம் உடையவர்கள். ஓகே. நாஸ்தி அசாத்தியம் நராணாம். எதுவுமே அசாத்தியம் கிடையாது. நாஸ்தி நோ அசாத்தியம். நாஸ்தி அசாத்தியம். ஓகே. என்பது இல்லை. அதான் நராணாம் தான் ஃபார் த பீப்புள். ஸோ உற்சாகத்தோட இருக்கிறவங்க. a person who is very very what to say, looking out to do things, very enterprising, coming out, always eager to learn new things. இப்போ நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம்ல, we are all eager to learn new language. நம்ம எல்லாருமே இந்த கேட்டகரியில தான் வருவோம். because now நம்ம எல்லாருமே we are all eager to learn a new language. so நம்ம ஆர்வம் கொண்ட மனிதர்கள், நம்ம எல்லாருமே ஆர்வமா இருக்கோம். மனிதர்களுக்கு சாதிக்க முடியாதது என்பதே இல்லை. okay, so please note the point here. so நாஸ்தி அசாத்தியம் அப்படிங்கிறது தான் நாஸ்திய சாத்தியம். சோத்சாகானம்னா உற்சாகத்தோட இருக்கிறவங்க, ஆர்வத்தோட. நம்ம தமிழ்ல உற்சாகம் சொல்லுவோம், அங்க ஆர்வம் சொல்லுவாங்க. சோத்சாகானம் மந்தவா அவளுக்கு நாஸ்தி அசாத்தியம் நராணாம். ஓகே. ஸோ எதுவுமே சாதிக்க முடியாதது என்பது கிடையாது. திஸ் இஸ் த சூஃபி யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இதுல ஆத்மன பதினக. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்? இப்போ எத்தனை வேர்ப்ஸ், எத்தனை கைண்ட்ஸா இருக்கு? கிரியாபதம்ல எத்தனை வகைகள் இருக்கு? கதி பிரகாராக சந்தி. த்ரயः प्रकाराः सन्ति. Sorry ma, 1 minute. Okay, sorry ma. So there are 3 prakaras of the verb. Atmanepadi, Parasmaipadi, Ubayapadi. Parasmaipadi is what we learned. Parasmaipadi, Atmanepadi, Ubayapadi. அதாவது Parasmaipadi is mainly used. பரஸ்பரம் நம்ம பேசுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். Then Atmanepadi is the next word. Some words are used in the Atmanepadi form. Till today, nobody has given me a correct answer for which is Atmanepadi and which is Parasmaipadi. There is no rule to distinguish. But there is a saying that when you do something for yourself, நீங்க உங்களுக்காகவே பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அது ஆத்மநேபதி. நீங்க எல்லாருக்காகவும் பண்றீங்கன்னா அது பரஸ்மைபதி அப்படின்னு. பட் அதுவுமே சில சமயம் சரியா வராது. ஓகே. ஸோ நம்மளே தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஆத்மநேபதி வேர்ப்.
சப்த தாத்து கோஷன்னு ஒரு புக் இருக்கு. நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வேர்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஏ பி யூ அப்படின்னு போட்டிருக்கு. யூனா உபயபதி. உபயபதி ஒரு வேர்ப் வந்து எப்போ உபயபதியாக இருக்குன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் போத் த ஃபார்ம்ஸ். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆத்மநேபதி ஆல்சோ. It is used in Italian. Very difficult nowadays. I'm getting phone from so many political parties. All the time it's very difficult. Okay. So, Ubhayapadi means Parasmepadilayum irukum, Atmanepadilayum. இந்த ரெண்டுலயுமே அந்த verb will be used. If a verb is in உபயபதினா it will be used in both the forms. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து பச்சதி. இப்போ வந்து பரஸ்மைபதியில நம்ம இந்த பச்சதி is a பரஸ்மைபதி verb. It cannot be used in ஆத்மநேபதி. அதே மாதிரி வந்த தாத்து வந்ததே அப்போ ஆத்மநேபதிக்கும் பரஸ்மைபதிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா அந்த நம்ம எண்டிங்ஸ்ல தான் டிஃபரன்ஸ். இதுல வந்து நம்ம தீ தஹ அந்தி, அதுல வந்து தே இதே அந்தே, இதுதான் டிஃபரன்ஸ். மெயின் டிஃபரன்ஸ் we have to note while writing na. If it is an atmanepadi verb, the ending will be different. பரஸ்மைபதியை நம்ம எல்லாருமே படிச்சிட்டோம். பரஸ்மைபதியில நம்ம என்ன படிச்சோம்? தீ தஹ அந்தி, சி தஹ த, மீ வஹ மஹ. ஆத்மநேபதியில எப்படி எண்டிங் வரும்? தே இதே அந்தே, சே இதே துவே, ஈ வஹே மஹே. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு எண்டிங். This is the ending only will be changing. இப்போ I was telling you that gachati. அதே மாதிரி வந்ததி வரவே வராது. வந்ததே தான் வரும். வந்ததே வந்தேதே வந்தந்தே. கச்சதி கச்சதஹ கச்சந்தி. ஓகே, வந்ததே வந்தேதே வந்தந்தே ஆத்மநேபதி. இப்போ உபயபதி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு. பச்சதி, பச்சு தாத்து. பச்சுனா சமைக்க, குக்கிங். பச்சதி பச்சதஹ பச்சந்தி, பச்சதே பச்சேதே பச்சந்தே. That is a ubhayapadi. So ubhayapadi can be used in parasmepadi also. It can be used in atmanepadi also. So there are the three vibhagam, three prakaram, three vibhagam. So kati prakaraha santi kriya pade, kati praharaha santi kriya pade, trayah prakaraha santi. Teke na what are they? Teke आत्मनेपदी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी. So this is the question that will be asked and you will have to answer this question. Okay. So now we are doing only vartamana kalaha. Vartamana kalaha அப்படின்னா vartamana kalaha present tense, நிகழ்காலம். அதை நம்ம லக்காரஹால எப்படி சொல்றோம்? லட் லக்காரஹ. वर्तमान कालः लट् लकारः. ओके, आत्मने पदिनः, आत्मने पदिनः. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன சொன்னோம்? பிரதம புருஷ ஏகவச்சனம். ஸோ லெசன் 3. ஸோ விருக்ஷः கம்பதே, மரம் அசைகிறது. விருக்ஷः கம்பதே. Kamp is the dhatu. Okay, kamp is the dhatu. Kampate.
वृक्ष बिकॉज इट इज प्रथम पुरुष एकवचनम कंपते सह भाषते भाषते सह भाषते அவன் பேசுகிறான் so भाष is the dhatu भाषते दरिद्रः कष्टं सहते दरिद्रः कष्टं सहते இப்ப தரித்திரஹனா ஏழை ஓகே இப்ப தரித்திரஹ தான் இங்க சப்ஜெக்ட் நல்லா பாருங்க that is the கர்த்ரு பதம் here because there is another word here என்ன வந்திருக்கு கஷ்டம் சஹதே ஓகே இப்ப தமிழ்ல வந்து நம்ம எதை சகிக்கிறார்கள் கிம் சஹதே கஷ்டம் சஹதே கஷ்டத்தை சகிக்கிறார்கள் இந்த ஐங்கிற தமிழ்ல ஆன்சர் வந்ததுன்னா இட் இஸ் வித்யா விபக்தி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படிக்கிறவங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா அவங்க சம்ஸ்கிருத மூலமாவே படிக்கணும்னா கிம் சஹதே தரித்திரஹ கிம் சஹதே கஷ்டம் சஹதே கஷ்டம் பிகம் கர்மபதம் கஷ்டம் என்ன மாறுதுங்க கர்மபதம் ஓகே த புவர் பேர் கஷ்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஃபிகல்ட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கம்மா இங்கிலீஷ் புக்ல வாட் இஸ் பார்வதி மேடம் ஆர் உமா மேடம் somebody English book The poor man tolerates hardship. Hardship okay so the poor man tolerates hardship okay so இப்போ the poor man tolerates what hardship the poor man becomes the subject tolerates becomes the verb poor man tolerates what kim kashtam hardship so that becomes the karma padam the action is falling on that tolerates what so that karma padam is the object that karma padam is in dvitiya vibhakti புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம இப்படியே வருவோம் லைனா பிரதமா விபக்தி கர்த்ருபதம் யாரு கர்த்தா வேலை செய்யறாங்களோ கிரியாபதம் கர்த்ருபதம் என்ன வேலை செய்யறாங்களோ அது ஓகே த ஆக்ஷன் யார் மேல வருது கர்த்ருபதம் சஹதே தரித்திரஹ சஹதே கிம் சஹதே கஷ்டம் சஹதே கஷ்டத்தை சகித்துக் கொள்கிறான் கஷ்டம் becomes a karma padam so karma padam is the object karma padam dvitiya vibhakti it comes in dvitiya vibhakti okay அடுத்து பிக்ஷுகः பிக்ஷாம் யாச்சதே இப்போ भिक्षुकः इति भिक्षुकः न पिच्चकारन ओके இங்க வந்து பிக்ஷாம் யாச்சதே பிச்சை எடுக்கிறான் பிச்சைக்காரன் எடுக்கிறான் ஓகே சோ என்ன எடுக்கிறான் பிச்சை எடுக்கிறான் so that becomes again biksham becomes karma padam that becomes the object but main thing what we have to note yachate is atmanepadi word sahate bhashate kampate they are all atmanepadi that is why they are coming pe ending they are not p ending pathingla that is the main thing you have to note that is the difference between the parasmipadi and atmanepadi saha spardhate spardhate is to compete okay avan poti idigiraன் spardhate spard dhatu spardhate बालः आलोकते आलोकते this is another word पश्यत मादि दृश् धातु मादि இது आलोक
கவனிக்கிறான். ஆலோகத்தேன கவனிக்கிறான். சில சமயம் அதை பார்க்கறதுக்கு கூட யூஸ் பண்றாங்க. See, this is also pashyati is a parasmaipadi, but here alokate, ikshate, nariya ikshate is another verb that also will come in atmapadi. இங்க வந்து ஆலோகத்தை கவனிக்கிறான். ஆச்சாரியः छात्रान् क्षमते. நல்ல பாருங்க, note this word, ஆச்சாரியः, ஆசிரியர். இங்க வந்து छात्रान्, छात्रान् is what? छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रं, छात्रौ, छात्रान्. द्वितीया विभक्ति बहुवचनं, छात्रान्. so அதனால யார் छात्राன்னா மாணவர்களை, becomes plural. so बहुवचனம் மாணவர்களை. ஆனா என்ன, what is the verb here? kshamate. why the verb is only in singular? because acharyah, the kartrupadam is ekavachanam, so the kriya padam also is ekavachanam. the kartrupadam, the kriya padam is dependent on the kartrupadam. okay, because this sentence is only a kartari, it is a active voice sentence. okay, this ordinary simple sentence, the kartrupadam, the kriya padam, they both are dependent on each other. the karma padam is not dependent on the kriya padam. the kriya padam is not dependent on the karma padam. so understand what is kartru padam and karma padam. okay, so chatran plural ah irundalum ஆச்சாரியः ங்கற கர்த்ரு பதம் சிங்குலரா இருக்கிறதுனால க்ஷமதே க்ஷம் தாது மன்னிக்கிறது. கீட்டः சத்யம் பாததே. கீட்டः, கீட்டஹனா பூச்சி, worms actually. கீட்டः. சத்யம், சத்யம்னா பயிர், சின்ன சின்ன பிளான்ட், சத்யம் பயிர். பாததே, பாததேனா பாதிக்கிறது, பாததே. சோ இங்கே பாருங்க சத்யம், சத்யம் பயிர். சத்யம் is again karma padam here. कीटः बाधते. किं बाधते? सत्यं बाधते. பூச்சி பயிரை பாதிக்கிறது. महिला लज्जते. महिला, महिलाना பெண்மணி. ஓகே, பெண், பெண். கொஞ்சம் பெரியவங்களா இருந்தா மகிழான்னு சொல்றோம், சின்ன பொண்ணா இருந்தா கன்னியான்னு சொல்றாங்க, யுவத்தின்னு சொல்றாங்க. டீனேஜ் கேர்ள் யுவத்தி. சின்ன சின்ன குழந்தை எதுனா பாலா பர்ஸ்ட் செய்யறது. ஸோ இங்கே மகிழா பெண்மணி, பெண், வெட்கப்படுகிறாள். லஜ்ஜதே, லஜ்ஜதே, லஜ்ஜதாது, இட் இஸ் லஜ்ஜதே அகெயின் ஆத்மனே பதே வேர்ட். இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்பொழுது இனிமே that's what I said, you have to know grammar, because now you have to start translations also. லஜ்ஜதே. பாலகः யததே. யததேனா முயற்சிக்கிறான். See that so many verbs we have learned today. இத்தனை verbs படிச்சிருக்கோம். யததே, யததேனா முயற்சிக்கிறது. பாலகः யததே. அத்தியாபகः श्लाघते. श्लाघतेन पारा, praise. अध्यापकः टीचर, ஆசிரியர். பாராட்டுகிறார், श्लाघते. सा ईक्षते, ईक्षते. पश्यति பரஸ்மைபதியில யூஸ் பண்றோம். பார்க்க, அவன் பார்க்கிறான். பஷ்யதி. ஆத்மநேபதியில யூஸ் பண்ணுறது பாருங்க, ஈக்ஷதே. அவள் பார்க்கிறாள். மேடம், மேடம் இது வந்து இதுக்கு இது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் மாதிரியா? எது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்? இது எப்படி கண்டினியூஸே வரலையேமா இங்க?
பிரசன்ட் டென்ஸ் இல்ல நம்ம அங்க வந்து டீ அதாவது சிங்கு குக்கு அப்படிதான் அந்த பச்சத்தி தாவதி அப்படிலாம் இருக்கும்போது வெறும் ரன் குக் அப்படி வந்தது. இது எப்படி ரன் குக் எல்லாம் வராது, ரன்ஸ் தான் வரும், குக்ஸ் தான் வரும். அந்த நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல டீ இத படிச்சோமே அதுல. ஆமா அது வராதே. அது எதுக்கு ஆட் பண்ணல? ப்ளூரல் வந்தாதாமா ரன் வரும். that is basic english. he runs, they run. இல்ல அவ டவுட் ஜெனரலா, அதாவது சா பஷ்யதே பஷா பஷ்யதியும் சா ஈக்ஷதேவும் ஒண்ணுதானா அப்படிங்கிறது தான். ஒண்ணுதாமா, ஒரே வேர்ட் தான். ஈக்ஷித தாத்து which is in atmanepade, drishyata dhatu which is in parasmepade. Now just I am comparing and telling you. Okay so drish dhatu will come means, please mute yourself. so drish dhatu ku pashyati varudhu, adu parasmepade la varudhu. adhe paakkradhu da ana each dhatu ikshati varadu, ikshate da varudhu. okay whenever the verb has te ending, that is atmanepadi. whenever it is a t ending, it is parasmepadi. இதுதான் நம்ம டிஃபரன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கணும். மற்றபடி இங்கிலீஷ்ல வந்து ரன் அதெல்லாம் கிடையாது. ரன்ஸ்னா சிங்குலர்னா he runs, ப்ளூரல்னா they run, boys run, boy runs, அவ்வளவுதான். ஓகே தனிகஹ சங்கதே. see when I am reading, I am giving you the pronunciation, please check it and next class will be reading it. தனிகஹ சங்கதே. சங்கதேன சந்தேகிக்கிறான், பணக்காரன் சந்தேகிக்கிறான். தனிகஹ சங்கதே. பக்தஹ வந்ததே. வந்ததே பக்தன் வணங்குகிறான். வணங்குகிறான். சித்திரம் சோபதே. சோபதேன அழகுடன் திகழ்கிறது, அழகாக இருக்கிறது. அதுக்கு சித்திரம் சோபதே. சோபதே இப்ப நம்ம சொல்லலாம் சந்திரஹ ராத்திரோ சந்திரஹ சோபதே. at night moon அழகாக இருக்கிறது. ஓகே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வரும்போது நம்மளே கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும். that is why I said we have to do vibhakti to frame the sentence. so this 15, what you have to understand from these 15 sentences is only that the atmanepade words are the same way like parasmepade. they are also in agreeing with the subject only. okay with the kartru padam only, the kriya padam is agreeing. but kartru padam singular ah irundha inge singular irukradhu inge teenu podrom parasmepade atmanepade adha teenu podrom. avladha difference, வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஸோ இதுல வந்து அந்த இது மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறமா we can go to the next one in the next class. மேலே கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் வினை சொற்கள் நிகழ்கால படர்க்கை ஒருமையில் உள்ளது. வினை சொற்களை கவனமாக படிக்கவும். கச்சதி பட்டதி போன்ற வினைச் சொற்களை உடைய வேறு வடிவங்களை மேலே கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் காணலாம். முந்தைய பாடத்தில் டி என்று முடியும் வினை சொற்களை பார்த்தோம். இங்கு டே என்று முடியும் வினை சொற்களை பார்க்கிறோம். டே என்று முடியும் நிகழ்கால படர்க்கை ஒருமை வினைச்சொல் ஆத்மநேபதி வினைச்சொல் என்று அறியப்படுகிறது. ஆத்மநேபதியில் அமர்ந்துள்ள தன்மை முன்னிலை படர்க்கை வினைச்சொற்கள் பரஸ்மைப்பதை வினைச்சொற்களிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ளன. பின்வரும் பகுதியில் மற்ற ஆத்மநேபதி ரூபங்களையும் அறியவும். Anybody can read this paragraph in English? Because I have read it in Tamil, I don't have the English. Yes, madam. In the above sentences, the verbs are used in the present tense, third person and singular number. Study the verbs carefully once again. These are different forms that you have learnt earlier: gachati, patati, etc. In those, the verb ending was ti, and here it is te. A verb is said to be atmanepadi when its present tense, third person, and singular form ends in te.
In all the three persons, the Atmanepadi forms are different from Parasmaipadi. Learn the other Atmanepadi forms. Okay, good. So இது வரைக்கும் நான் படிச்சதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? I think nothing. Anybody has got any doubt in this? So this ஒரே ஒரு டவுட். இப்போ ஒரு நவுன் மட்டும் கொடுத்துருக்கா, அப்போ வந்து நமக்கு அந்த வேர்பு வந்து நமக்கு எழுதணும், கிரியாபதம் எழுதணும். இப்போ அது ஆத்மநேபதேவா இல்லைன்னா பரஸ்மைபதேவான்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சு அது எழுதணும்? இததாமா நாங்க இத்தனை வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கோம். You will know by practice வந்துரும். ஓகே மேடம். Practiceல தான் வரும். You have to learn a lot of words and it will come. That is why I said I have Saraswati madam, you have Dhatu Kosha with you, right? இருக்கு மேடம், இருக்கு. நீங்க அனுப்பிடுங்க, எடுத்துறேன், பிரிண்ட் எடுத்துறேன். எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்லையா? எப்பெல்லாம் ஒரு verb படிக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் அது பரஸ்மைபதியா ஆத்மநேபதியா நோட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். ஓகே மேடம். ஓகே, thank you. பாத்துக்கிறேன். By practice only it will come. You can't do anything. It will come only by practice. So only the endings you have to see te, ite, ante. Prathama Purusha, te, ite, ante, se, ite, dve, e or ye also you can say. Vahe, mahe. Ye, vahe, mahe. The ending mattum ஞாபகம் வச்சுக்கோ. te, ite, ante. அது சொல்லுங்க. நான் எழுதிக்கிறேன் மேடம். எழுதிக்கிறேன், அப்படியே கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லுங்க. தே இதே நான் அனுப்பிச்சு கொடுத்தேனேம்மா உங்களுக்கு, அன்னைக்கே அனுப்பிச்சு கொடுத்துட்டேனே எல்லா வேர்ப்ஸோடும். ஓகே, நான் பார்த்தேன் மேடம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு அன்னைக்கே நோட் பண்ணி அனுப்பிச்சு கொடுத்துருக்கேன். நான் திருப்பி வேணா ஓகே, தேங்க்யூ மேடம், அனுப்பி கொடுங்க. ஸோ தே இதே அந்தே, சே இதே துவே, ஏ வஹே மஹே, இதுதான் எண்டிங். ஓகே, so we will see that in the next class. So no doubt you can close the class. Okay, so ipo vandu I want to have another test in this first two lessons after teaching you all some important points today. So we will decide. I think this week we will not have, we will go do lessons. konjam oru break kodupom, apparama we will have the lesson. Third lesson நம்ம புடிச்சுக்கலாம். Then third lesson also I want to give you each test கொடுக்கலாம். Which one do you think you are very comfortable, writing or Google form? ஸோ ரெண்டுமே ஈஸியாக தான் இருக்கு மேடம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் ஓகே மேடம். கூகுள் ஃபார்ம் ஈஸியா இருந்தாலுமே the other one is I think is important. ஏன்னா அதுல தான் ஆன்சரே ஒன்றும் தெரியாத நம்ம எழுதுறோம், அதுல சாய்ஸ் கொடுத்துடுறோம், அதுல இருந்து டிக் பண்ற மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் ஈஸி. இது கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதணும், அதனால this is also needed I think. No. What I am saying is the objectives alla as they give it in the Pravesha paper, I will give it in Google form. Okay, எது உங்களை அவ எழுத சொல்றாளோ அதை நான் எழுத தான் சொல்லுவேன். அப்பதானே உங்களுக்கும் எழுத்து வரும், இல்லைன்னா எழுத்து வராது. Okay madam, I'll correct it. That is very important. That is very important. So Uma madam can say the Shanti mantra. Yes madam. Before that one doubt madam. சொல்லுங்கம்மா. சாந்தி மேடம் சொல்லுங்க. அந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்வராட்சராணி அண்ட் குணிதாட்சராணி, அது அந்த கிறிஸ்பா அந்த நோட்ஸை கொஞ்சம் அனுப்புங்களேன் ப்ளீஸ். குணிதாட்சராணி சமுக்தாட்சராணிக்கா? அது இல்ல ஸ்வராட்சராணி அண்ட் குணிதாட்சராணி த டிஃபரன்ஸ் அத அப்படியே எழுதிமா. ஹலோ சாந்தி மேடம், ஸ்வராட்சராணிக்கும் குணிதாட்சராணிக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஸ்வராட்சராணினா வவல்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும் அது. ஆமா. The difference is between Gunitaksharani and Samyuktaksharani only. Samyuktaksharani. சரி. Okay, நீங்க அத பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, நான் நோட்ஸ் அனுப்புறேன். No problem. Thank you ma'am. Okay ma, Uma madam can say this. Okay ma'am. स्वस्ति प्रजापयः परिपालयन्तां ज्ञानेन मार्गेण महीमहीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु